ठीक आहे. आणखीन थोडंसं हे झालं, लाईट गेली आणखीन आणि चालू झालं. Okay, you are discussing now assembly language. So it is again known as middle level language. It is used symbolic symbols. You are whatever the written in assembly language program, that program must be converted into machine language. One particular program is there, that is this assembler. Using this assembler, your assembly language programs converted into machine language programs. Again, assembly language, as you first points here, assembly language is the programming that has almost similar to structure and set of commands as machine language. Means again it is a machine dependent. Means if you return one program for single type of CPU, does not run on other type of other CPU. So it is machine dependent. येतं लक्षात सर्वांना? व्हॉट इज इट इज दॅट? मशीन डिपेंडंट म्हणजे काय? की एका प्रकारच्या सीपीयू मध्ये लिहिलेला प्रोग्राम दुसऱ्या प्रकारच्या सीपीयू मध्ये आपल्याला तो प्रोग्राम रन करता येत नाही. काय करावं लागेल आपल्याला? त्या ज्या प्रकारचा सीपीयू आहे त्याच प्रकारे तो प्रोग्राम आपल्याला काय करता येतो? तयार करता येतो. तर ही आहे सेकंड कॅटेगरीची असेंब्ली लँग्वेज. त्या आपल्याला शिकायचं आहे हाय लेवल लँग्वेजेस. High level language, computer give the format close to English language, and the purpose of developing high level languages is to enable people to write programs easily and their own native language environment like English. Not only in English words are used, but you can understand very well with that symbols. Means you can use these English words in your programming language and also use mathematical symbols directly. Means if you want to use addition, you can use plus sign. If you want to use multiplication, your multiplication signs you can directly use. But as per your mathematical expression, directly you can put into the high level language instead of mnemonic codes. In assembly language, what we are used add, sub, like that. But in high level language, you can directly express or directly writes expressions in your general language like English. Each instruction in the high level language is translated into machine language. Thus, there are many translation. Means, are you all of you know? Again, machine language understand by the computers, and we are written your codes programs in high level languages. And lastly, we are convert that high level language into machine language. That's for this purpose we are using some language processor. And that language processor is nothing but your interpreter or compiler. Interpreter or compiler is as per your language. Means if you are written program C, then you are using the C compiler. If you are use C++ language, we must use the C++ compiler. If you want to use Java language, we must use the Java compiler. If you want to use EV.NET, then you can use interpreter as per the EV.NET. So as per the language, your computer must be installed by this compilers or interpreters. म्हणजेच काय, जशी लँग्वेज आहे त्याप्रमाणे तुम्हाला त्या ठिकाणी कंपायलर किंवा इंटरप्रिटर तुमच्या कम्प्युटरमध्ये इन्स्टॉल करावा लागेल.
तेव्हा तुम्हाला तो प्रोग्राम कशामध्ये लिहिलेला, हाय लेवलमध्ये लिहिलेला प्रोग्राम तुम्हाला मशीन लँग्वेजमध्ये कन्वर्ट करून देईल. ओके, सर्वांना ह्या संदर्भात आयडिया आली का? क्लिअर आयडिया आली का? क्लिअर कम्प्युटर लँग्वेज काय, त्याचं क्लासिफिकेशन काय? ठीक आहे, जस्ट ओव्हरव्ह्यू आहे. हा तुमचा सिलेबसचा पार्ट नाही ह्या वर्षीचा, तरी आपण बरेच दिवस झाले विसरला असाल म्हणून तुम्हाला हा ओव्हरव्ह्यू भेटलेला आहे कम्प्युटर प्रोग्रामिंग लँग्वेज बद्दल. तर आपल्याला एक नवीन प्रोग्रामिंग लँग्वेज ह्या ठिकाणी डिस्कस करायचं. आता ह्या ठिकाणी काही ॲडव्हान्टेजेस दिलेले आहेत ते आपण बघूया. हाय लेवल लँग्वेजेस ते जे आपण ऑलरेडी फर्स्ट इयरला झालेले आहेत. तर पहिला ॲडव्हान्टेज दॅट इज युजर फ्रेंडली. युजर फ्रेंडली मीन्स सिमिलर टू इंग्लिश वर्ड्स, व्हॅकॅब्युलरी, सिम्बॉल्स. जसे इंग्लिश वर्ड्स वगैरे असतात, एक्सप्रेशन असतात, त्याप्रमाणे एक्सप्रेशन त्या हाय लेवल लँग्वेजमध्ये तुम्हाला मांडता येतात. सेकंड थिंग, they require less time to write, means you can write the programs very less in time with easier way. They are easier to maintain. Maintain म्हणजेच काय, त्याच्यामध्ये काय आपल्याला मॉडिफाय करायचं असेल, you can maintain very easily. It is independent of the machine. Independent of the machine means if you write one program in high level language for one machine, that same program you can execute in another machine. That is nothing but मशीन इंडिपेंडंट. म्हणजे फक्त हाय लेवल लँग्वेज कशी आहे, मशीन इंडिपेंडंट आहे. मशीन लँग्वेज आणि असेंब्ली लँग्वेज हे कसे आहेत, दोन्ही मशीन डिपेंडंट आहे. ठीक आहे. आता दो इट इज मशीन इंडिपेंडंट, या ठिकाणी याचे काही डिसएडव्हान्टेजेस आहेत हाय लेवल लँग्वेजचे. जरी डिसएडव्हान्टेज असेल तरी सर्व प्रोग्राम्स, आपण बरेच प्रोग्राम्स याच्यामध्ये लिहितो हाय लेवल लँग्वेजमध्ये. तर आता नेमकं त्याच्यामध्ये डिसएडव्हान्टेज काय, तर बघा, हाय लेवल लँग्वेज हॅज टू बी ट्रान्सलेटेड इन टू मशीन लँग्वेज. मीन्स वी कॅन यूज वन ट्रान्सलेटर. ओके, मीन्स द ट्रान्सलेटर आर is another tool which you are used for your high level language. म्हणजे तुम्हाला एक ॲडिशनल ट्रान्सलेटर प्रोग्राम तुम्हाला परचेस करावा लागेल, समजा तो प्रोसेसिंग मध्ये असेल, फ्री मध्ये असेल. तर हा एक डिसएडव्हान्टेज. The object code generated by a translator might be inefficient compared to an equivalent assembly language program. म्हणजे जे ऑब्जेक्ट जनरेटेड होतात तर काही प्रमाणात ते इनइफिशियंट आहेत ॲज पर द असेंब्ली लँग्वेज प्रोग्राम्स. कारण ह्या डायरेक्टली जे मशीन आणि असेंब्ली आहेत ते डायरेक्टली मशीन्सच्या रिलेटेड आहेत डायरेक्टली. तसं हाय लेवल लँग्वेजचं नाही, ते इनडायरेक्ट आहे. म्हणजे त्याला आपण ट्रान्सलेटमध्ये कन्वर्ट करायचं, पुन्हा मशीनमध्ये कन्वर्ट, ते टेक सम टाइम्स. म्हणजेच काय, ॲज कम्पेअर टू मशीन लँग्वेजला समजा काही वेळ लागत असेल, त्याच्यापेक्षा जास्त वेळ एक्झिक्युशनला कशाला लागेल, हाय लेवल लँग्वेजला लागेल. कारण त्याच्यामध्ये इंटरमीडिएट आला. जसं 2 पर्सन मध्ये कम्युनिकेशन होत असेल तर ते कम्युनिकेशन होतंय केव्हा, इझिली इफ बोथ आर द नोज द सेम लँग्वेज. म्हणजे दोन्ही पर्सन एकाच लँग्वेज मध्ये कम्युनिकेशन करत असतील तर तो कम्युनिकेशन फास्ट होतो. But persons knows different languages, then it takes some times and it requires the converter. तसंच आहे हाय लेवल लँग्वेज. मशीन लँग्वेज, मशीनच लँग्वेज, कम्प्युटर हा मशीन लँग्वेज अंडरस्टँड करतो, परंतु आपण लिहिलेला प्रोग्राम समजा हाय लेवलमध्ये असेल तर त्याला मशीनमध्ये कन्वर्ट करण्यासाठी तुम्हाला त्या ठिकाणी इन्स्ट्रक्शन कन्वर्ट करायची गरज नाही. त्यासाठी काही टूल्स आहेत, ते टूल्स त्या त्या लँग्वेजमध्ये येतात. ते टूल्स म्हणजेच लँग्वेज प्रोसेसर, ते कुठले असतील, कंपायलर असेल किंवा इंटरप्रेटर असेल, कुठले असेल ते. तर हे टूल्स जे आहेत त्या टूलच्या सहाय्याने तुम्हाला ते हाय लेवल लँग्वेजचा प्रोग्राम मशीनमध्ये कन्वर्ट करता येतो. तर आता सर्वात मोठा प्रश्न येतो की सिलेक्शन ऑफ ए कम्प्युटर लँग्वेज. प्रत्येक ठिकाणी हा, आता बऱ्याच ठिकाणी मी फर्स्ट इयरलाही तुम्हाला सांगितलंय
You must learn one language effectively. You can learn another language very easily. आणखीन देखील तुम्हाला त्या ठिकाणी हाय लेवल लँग्वेज असेल तर तो चूज कसा करायचा. तर या ठिकाणी मी एक वर्ड टाकला आहे, द चॉईस ऑफ लँग्वेज डिपेंड्स ऑन टाईप अँड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रॉब्लेम्स. म्हणजेच काय, कशावर डिपेंड आहे, त्याच्यात तुमच्या प्रॉब्लेमचा टाईप आणि त्याचं कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ प्रॉब्लेम, या दोन्ही गोष्टीवर विच लँग्वेज यू कॅन यूज फॉर युअर प्रॉब्लेम सोल्युशन. हे कशावर डिपेंड आहे, त्या तुमच्या प्रॉब्लेम्सवर डिपेंड आहे. आणि ह्या ठिकाणी जे प्रोग्रामिंग लँग्वेजचे सिलेक्शन असतं त्या ठिकाणी इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द प्रॉब्लेम्स. तुमचा प्रॉब्लेमचा नेचर कुठल्या लँग्वेजमध्ये सुटेबल असतो याच्यानुसार डिसाईड केलं जातं. म्हणजेच काय, तुम्हाला ॲप्लिकेशन डेव्हलप करायचं, ॲप्लिकेशन फक्त एकाच प्रकारचे ॲप्लिकेशन नाही, वेगवेगळ्या प्रकारचे ॲप्लिकेशन आहेत. कुठल्या ॲप्लिकेशन्स आहेत, तुम्ही मोबाईल वापरणारे ॲप्लिकेशन वेगळे, त्यासाठी वापरली जाणारी लँग्वेज वेगळी, इंटरनेटवर वेब पेजेस तयार करण्यासाठी लँग्वेज वेगळी, तुमच्या साध्या डेस्कटॉप कॉम्प्युटरला तयार करणारे ॲप्लिकेशन तयार करणारी लँग्वेज वेगळी. म्हणजे जसे प्रॉब्लेम आहे त्याप्रमाणे तुम्हाला लँग्वेज सिलेक्ट करावं लागतं. असं नाही की एक लँग्वेज आणि सर्व येईल असं नाही, तर त्या त्या लँग्वेजमध्ये ते प्रॉब्लेम इझिली सॉल्व्ह होतात. ठीक आहे, काहीच परंतु बट या ठिकाणी एवढं लक्षात घ्या, यू लर्न वन लँग्वेज इफेक्टिव्हली यू कॅन थ्रोली डिटेल्स. तर कुठलीही लँग्वेज तुम्हाला शिकायला सोपं जाईल. म्हणून आपण फर्स्ट इयरला सी आणि C++ आहे, फर्स्ट इयर आणि सेकंड इयरला. तर त्या फर्स्ट इयर सेकंड इयरमध्ये समजा तुम्ही C आणि C++ लँग्वेज चांगलं स्टडी केला असेल, तर हा जी लँग्वेज आहे याच्यामध्ये फक्त याच्यात डिफरन्स का आहे, याच्यामध्ये काय ॲडव्हान्सेस आहेत, काय वेगळं आहे, ह्या गोष्टी तुम्ही समजा लक्षात घेतलात तर हे लँग्वेज शिकायला देखील तुम्हाला सोपी जाते. इवन मार्केटमध्ये देखील काही बरेच ॲडव्हान्सेस लँग्वेजेस आहेत. जसं आता तुम्हाला बऱ्याच चालणाऱ्या काही लँग्वेजेस आहेत. तुम्ही अँड्रॉइड हा मोबाईल वापरतो, मग अँड्रॉइड प्रोग्रामिंगसाठी अँड्रॉइड डेव्हलपमेंट म्हणून एक प्रोग्रामिंग लँग्वेज आहे. म्हणजे त्याचे जे काही ॲप्लिकेशन तयार होतात अँड्रॉइडचे, ते कुठल्या याच्यामध्ये होतात, अँड्रॉइड्समध्ये. मग तुम्ही C शिकलात, C++ शिकलात, तर सर्व लँग्वेजमध्ये जे काही इन्स्ट्रक्शन्स आहेत ते सर्व कॉमन असतात. फक्त त्याचं इम्प्लिमेंटेशन, त्याचं यूज तुम्हाला त्या त्या लँग्वेजनुसार करावं लागतं. सी मध्ये देखील तुम्हाला माहित आहे फॉर लूप आहे, व्हाईल लूप आहे, डेटा टाइप्स आहेत. C++ मध्ये फॉर लूप आहे, व्हाईल आहे, डेटा टाइप्स आहे. म्हणजे तो व्हाईल लूपचा, तो डेटा टाइपचा फंक्शन, अरेचा फंक्शन किंवा आणखीन त्याच्यामध्ये जे कन्सेप्ट आहे ते कन्सेप्ट जरा तुम्हाला व्यवस्थित समजले असतील तर तेच कन्सेप्ट पुन्हा रिपीट्स आहेत, फक्त थोडं सिंटॅटिकली गोष्टी डिफरंट असतात. त्यासाठी तुम्ही आणखीन देखील काही दिवस C आणि C++ ची प्रॅक्टिस करा या लँग्वेज सुरू होण्याच्या अगोदर. त्याच्यामध्ये सर्व कन्सेप्ट व्यवस्थित घ्या त्या ठिकाणी, म्हणजे ही लँग्वेज शिकण्यात तुम्हाला सोपं जाईल, फार वेळ लागणार नाही. ओके, सो अप टू नाव व्हॉट यू आर डिस्कस हिअर ऑल आर द ओव्हरव्ह्यू फॉर द कम्प्युटर लँग्वेजेस. म्हणजे फक्त तुम्हाला कम्प्युटर लँग्वेजेस ओव्हरव्ह्यू देण्यासाठी हा सेशन मी त्या ठिकाणी ठेवलाय. आणि हा सिलेबसच्या रिलेटेड ऍक्च्युअल सिलेबस आपला ab.net नुसार स्टार्ट करायचं. तर प्रत्येकाला लक्षात आली का कम्प्युटर लँग्वेज काय, त्याचे प्रकार काय, त्याचं सिलेक्ट काय करायचं, ह्या आतापर्यंतच्या स्लाइडमध्ये तुम्हाला काय अडचण आहे का सांगा. आणि नंतर उद्यापासून तुम्हाला व्हिज्युअल बेसिक स्टुडिओ आपण स्टार्ट करू. मी सेशन ओपन करतो या ठिकाणी. सर्वांनी आपलं आपलं माईक अनम्यूट करून तुम्ही काही क्वेरीज असतील आतापर्यंतच्या स्लाइडमध्ये ते विचारू शकता. आज कोणाला दिलं मॉनिटरिंग कोणाला दिलं होतं, त्याने प्रश्न विचारू शकतात. पार्टिसिपंट फार कमी इन्व्हॉल्व होत आहेत. प्लीज इतर विद्यार्थ्यालाही सांगा तुम्ही जॉईन व्हायला उद्यापासून. आतापर्यंत जे झालं ते काही ओव्हरव्ह्यू गोष्टी होत्या. ऍक्च्युअल सिलेबस आपल्याला चालू करायचा आहे आता. काय प्रश्न आहेत का?
गणेश गायकवाड, गौरी इंडे, नाही. प्रोग्रामिंग म्हणजे काय लक्षात आलं का सर्वांना? मुकेश मुळगावे. काय असेल अडचण सांगा. काय टेक्निकल गोष्टी आज थोडस डिस्टर्बन्स झाले, दोनदा लाईट गेली त्यामुळे बेस्ट नेट डिस्कनेक्ट झाला वारंवार. टेक्निकल गोष्टी असे होणारच आहेत, त्यामुळे काय अडचण नाही. काय प्रश्न तर नाहीत की कोणाचे? ठीक आहे. नाही. ओके, तर उद्या आणखीन पुन्हा 11:15 वाजता आपला ऍक्च्युअल EV.NET सिलेबस चालू करूया आपण. फक्त आताचं ओव्हरव्ह्यू घ्या. आणखीन काय टास्क तुम्हाला देतो ते टास्क तुम्ही करा. C आणि C++ थोडस वाचून घ्या. ठीक आहे. ओके, क्लोज करायचं सेशन. थँक्यू.